ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಕಳೆದ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನವು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಅಪ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬನ್ನಿ ಈ ದಿನದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 121, ಕೀರ್ತನೆ 121 1-8. ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಲಗೊಳಿಸದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ತೂಕಡಿಸದಿರಲಿ. ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವಾತನು ಯೆಹೋವನೇ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು, ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. हालेलुया। आज से बहन सिस्टर चंद्रकला ने पाठ किया 121 भजन संहिता, और उसमें से हम लोग ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी। पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का पहला वचन। ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरी सहायता कहाँ से आएगी। तो आज हम देखते हैं कि जब प्रॉब्लम जीवन में आता है तब हमारा मन डगमगाता है, इधर उधर हम लोग ताकते हैं, और इसमें हमारा सबका, मेरा हो या आपका हो, सबका जीवन में एक आता है कि मेरा सहायता कहाँ से आएगा। और हम लोग देखते हैं एक छोटा सा गाड़ी, जब कार गाड़ी खराब हो जाता है तो हम एक इंजीनियर या तो एक मैकेनिक के पास जाते हैं और हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो वैसा, ठीक वैसा ही हमारे जीवन में, हर एक का जीवन में जब प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाता है, तो हम इधर उधर रखते हैं। लेकिन यहाँ भजनकर कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी। और यहाँ पर दूसरा वचन में है, पढ़ेंगे। ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಲಗೊಳಿಸದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ತೂಗಡಿಸದಿರಲಿ. ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ತೂಗಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसी की ओर से हमारा सहायता आता है, और इसलिए हम उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। और उसकी ओर हम जब देखेंगे विश्वास के साथ, तब आगे को वचन में कहता है दिन में या रात में हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा। सारे संकट से वो हमें एक एक को उद्धार करेगा। और आगे हम लोग नया नियम में देखेंगे, पहला कोरिन्थी 1:18 में लिखा है, क्रूस की गाथा नाश पाने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जो विश्वास करता है और उसकी ओर से एक उद्धार आता है, एक छुटकारा आता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप भजन संहिता 121 का लास्ट वचन में लिखा है कि अब से लेकर सदा सर्वदा तक यहोवा परमेश्वर मेरी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। और प्रभु का स्तुति हो, धन्यवाद। जब छोटा बारिश हो जाता है तो हम उससे बचने के लिए एक घर को ढूंढते हैं, धूप जब होता है तो छांव ढूंढने के लिए हम पेड़ के पास चले जाते हैं। ठीक वैसा ही हम जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आए,
तब हमें पर्वत की ओर अर्थात यीशु मसीह की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर हमें ताकना है। क्योंकि हम लोग अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय और 22 अध्याय में, तो इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि जाओ उस पर्वत की ओर, और प्रभु का धन्यवाद हो, उस पर्वत में क्या हुआ, परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, तुम धन्य होगा, और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, यहोवा परमेश्वर ही हमारे एक केंद्र बिंदु है, जो रक्षा करने वाला है, उद्धार करने वाला है, छुड़ाने वाला है। और दाऊद कहता है मेरे बहुमूल्य प्राण को हर एक जोखिम से क्या कर, बचा ले। आज इस बहुमूल्य प्राण को बचाना चाहता है, लेकिन कौन बचा सकता है? सिर्फ एंड सिर्फ यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करता है, जगत का उजियाला है, वही केवल हमारे जीवन को प्रोटेक्शन कर सकता है। हमारा रिडीमर है, हमारा क्या है, उद्धार है। और प्रभु आप सबों को, मुझे और इस्राएलियों को और सारे जाति को परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन में वो उद्धार का, मुक्ति का हमारे जीवन में होता रहे। जैसा प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, और इस वचन पर हमें सबों को बहुत ऐसे आशीष देने पर। आमीन। Hello dear friends, greetings in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೋದರ ಚಂದ್ರಕ್ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ 121 ನಮಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದರಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ಕುಮಾನಾಯಕ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವಾರಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿನದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಯೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೇ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನೋ ನನ್ನ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಯೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೇ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನೋ ನನ್ನ ದೇವರೇ.
ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಪಾಪವು ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯೇ, ಲೋಕದ ಪಾಪವು ನೀವತ್ತು ತೀರಿಸಿದೆ. ಪಾಪವು ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯೇ, ಲೋಕದ ಪಾಪವು ನೀವತ್ತು ತೀರಿಸಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಸರ್ವಲೋಕದ ದೇವಾದಿದೇವ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಲಿ. ಸರ್ವಲೋಕದ ದೇವಾದಿದೇವ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ.
ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಡಿದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಯ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:27. ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಾಗ ಹೊಂದತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡುವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು 100ರಷ್ಟು 1000ರಷ್ಟು ದೇವರು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಆ ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ತಂದೆ ದೇವರು, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಕೊಡುವಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಕೊಡಲಾರದಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮೊಡೆಯನಾದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ದಿನವೂ ಕರ್ತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ದಿವಂಗತ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯವಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನು ಇವತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ. ಶಿಶುವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯವಿರಲಿ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಿಬಾಯಿಯವರನ್ನು, ಮಗಳು ಅನಿತಾ ಮತ್ತೆ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡಿ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ಹೊಸ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಬಲ ಕೊಡು. ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲ, ಆತನ ದಯೆ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನೀವುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ? ಅವನು ಯಾರು? ಎಂಥ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಆತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು? मनुष्य कुलಕ್ಕೂ यीशु क्रिस्तनिಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? प्यारे भाई बहनों, आज हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाता है जो उसको जरूरत है। तो आज के दिन हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना सीखेंगे। ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ। ದೇವರ ಮಗನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ। ಬನ್ನಿ 1 ಯೋಹಾನ್ 5:10 ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। 1 ಯೋಹಾನ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು 1 ಯೋಹಾನ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ 10ನೇ ವಚನವನ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ। ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ। ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಆತನನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ। ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ। ದೇವರನ್ನು ನಂಬದವನು ಆತನನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ। ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಬುದೇ। ಯಾವನು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವವುಂಟು, ಯಾವನು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಪ್ರಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ इಡಬೇಕು? प्यारे भाई बहनों, हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए? इसलिए कि उसी के द्वारा आप और मुझे अनंत काल का जीवन मिल जाता है। ये जो शरीर है ये टेम्पररी शेड है, आज है कल इसका पता नहीं है, लेकिन हम हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं जहां आप और मुझे अनंत जीवन मिलेगा। यदि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी हम हमारे इटर्नल टेंट यानी अनंत काल का जिंदगी का जो हमारा घर है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बनाने गए हैं, वहां हम बस जाएंगे। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम जरूर, चाहे आप जितना भी दान धर्म करते होंगे, वो कुछ भी आपको स्वर्ग तक नहीं लेके जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार यदि आपने चला है तभी आप अनंत काल की जिंदगी के भागीदारी होंगे। प्रिय देवचंद्रे, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ। ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ ಒಂದಿನ। ಒನ್ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ। ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನರಕ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ। ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ನಾವು। ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ। ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು? ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಫೇತ್ ಇನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್। ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು। ಯಾವ ಮಗನು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ, ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು क्रिश्चियन फेथ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ कॉन्फिडेंस ऑन सन ऑफ गॉड। हालेलुया। जब हम मसीही विश्वास के बारे में बात करते हैं, ये होता है परमेश्वर के पुत्र पर पूरा भरोसा करना। परमेश्वर के पुत्र पर पूरा भरोसा करना, ये हमारा मसीही विश्वास है।
Confidence on Son of God is our Christian faith. Should we having confidence on Son of God? Who is the Son of God? Jesus Christ himself. So ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಆತನನ್ನ ದೇವರ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ? ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 यूहन्ना 5:1, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका पहला वचन में ऐसा लिखा है, ಯೇಸುವು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, आतनो देवरिंदा हुट्टिदवनागिದ್ದಾನೆ. हमें यह विश्वास करना है कि वो परमेश्वर से जन्मा है, वो कोई इंसान के माध्यम से नहीं, यानी कोई इंसान कोई पुरुष के संपर्क से नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से जन्मा है. और वचन में लिखा है, हिंदी में यदि हम देखा जाए इसमें ऐसा बोल सकते हैं हम कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर जो कोई भी ये विश्वास करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र से जन्मा है, सच में वो ये भी विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है सीधा परमेश्वर से ही जन्मा है. तो हमें वचन पर विश्वास करना है. हालेलुया. इसमें यूं लिखा है, कन्नड़ में जब हम पढ़ेंगे इसमें यूं लिखा है कि ಯಾವನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. जिसने आप और मुझे बनाया उस पर हम विश्वास करते हैं, तो हमसे जो भी उत्पन्न होंगे उन पर भी विश्वास बढ़ जाएगा. तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें सबसे पहले ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर से जन्म हुए हैं. हालेलुया. प्रभु ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೀನು ಇವತ್ತು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೂಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. दुनिया की सृष्टि में परमेश्वर से जन्म लेने वाला कोई नहीं है. आदम को परमेश्वर ने बनाया, और जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं उसको सीधा परमेश्वर के द्वारा एक महिला के अंदर वो जन्म लिया. हालेलुया. सो इंसान के अंदर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है ये प्रभु परमेश्वर के द्वारा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र कहला जाता है. जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन के भागीदारी है. ದೇವಚಂದ್ರೆ, ಯಾರು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು, ಯೋಸೇಫನಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯೋಸೇಫನು ಮರಿಯಳು ಒಂದಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು, ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯೋಸೇಫ್ ಮರಿಯಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक यूसुफ और मरियम दोनों अलग ही थे. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बाद उनको यूसुफ और मरियम को और भी बच्चे हुए, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद ही वो एक बन गए. तो सबसे पहले विश्वास करना है कि हम ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उससे उसका जन्म हुआ है. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದು ನಂಬಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನು, ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗ್ತೀಯ. यदि आप विश्वास करोगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर से जन्मा है तो आप अनंत काल के जीवन के भागीदारी होंगे. तो दूसरी बात ऐसी क्या है, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅದೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ उसी पहला यूहन्ना 5:6 में ऐसा लिखा है. ಅದೇ 1 ಯೂಹಾನ 5:6 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? 6ನೇ ವಚನ, 1 ಯೂಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಈತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನು. ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. We should believe that Jesus Christ came by water and blood. ಆತನು ಬರೇ ಆತ್ಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ
पहला यूहन्ना 5:6 जब हम पढ़ते हैं इसमें ये लिखा है कि वो सिर्फ पानी से नहीं, पानी और लहू से जन्मा है। लहू यानी ब्लड, खून। बहुत अच्छे से लिखा है, ಈತನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನು. ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದಲ್ಲ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. यदि इस दुनिया में कोई जन्म लेता है तो उसको उसके अंदर लहू का होना बहुत ही जरूरी है. यदि उसके अंदर लहू नहीं है तो उसके अंदर प्राण नहीं रहेगा. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು 100% 100% ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆಗಿದ್ದನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100% ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದನೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ये वाक्य जैसे प्रभु यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर था, वैसे वो 100% इंसान भी था. ये वचन बताता है क्योंकि वो सिर्फ पानी से नहीं, पानी और लहू से जन्मा था. जैसे हर इंसान का जन्म होता है एक माँ के द्वारा. हालेलुया. तो हमें ये विश्वास करना है कि जैसे वो परमेश्वर था वैसे वो इंसान भी था जब वो इस दुनिया में आया. हालेलुया. ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆಗಿದ್ದನೋ 100%, ಅಷ್ಟೇ 100% 100% ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಆತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 1 ಯೋಹಾನ್ 5:8 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. तीसरी बात, पहली बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर से जन्मा है. दूसरी बात हमने देखा कि वो पानी और लहू का गवाही के साथ जन्म लिया है. और तीसरी बात हमें यह विश्वास करना है, पहला ಯೂಹನ್ನ 5:8, 1 ಯೋಹಾನ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಈ 3 ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ 1 ಯೋಹಾನ್ 5:8 ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ. ಏನ್ರಿ? ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ. ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ जब हम एक शरीर की बात करते हैं, एक शरीर में आत्मा, पानी और लहू का होना बहुत ही जरूरी है. आत्मा जो है हर एक इंसान के अंदर होता है. पानी हमारा शरीर का बैलेंस को बनाता है और रक्त जो है हमारा प्राण के आधार पर कहा जाएगा. ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು % ನೀರಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಕ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರೀರ,
ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವಾಗ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇತ್ತು, ಆತ್ಮನೂ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೇನಿತ್ತು? ಶರೀರನೇ ಇತ್ತು. ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಈ ಮೂರು ಇತ್ತು. ಅದು ಶರೀರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತ್ರೈಯೇಕತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು देवर ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೋ. जैसे हमने देखा लहू, पानी और क्या है? आत्मा. जैसे एक शरीर में आत्मा, प्राण और शरीर जरूरी है. लहू प्राण को दर्शाता है, पानी जो है शरीर को, और खून जो है, लहू जो है, प्राण को दिखाता है. जैसे यीशु मसीह शरीर में, शरीर आत्म प्राण के साथ था, वैसे वो आत्मिक रीति से देखा जाए जब वो 100% प्रभु था, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से एकत्रित होके एक बन गया हुआ था. हालेलुया. प्रिय देवजनरे, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. आज हमें ये विश्वास करना है जैसे शरीर, आत्मा और प्राण इंसान के अंदर तीन एक साथ होता है, वैसे जब यीशु मसीह दुनिया में आया था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ बने हुए थे. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಶರೀರ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 100% ದೇವರಾಗಿದ್ರು, 100% ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ಬಲವಾದ ಯೇಸು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನು, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನು ಶರೀರಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಏಕೈಕ ಬಲವು ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ पहली बार हमने देखा कि वो परमेश्वर के पुत्र था, और दूसरी बात हमने देखा कि वो खून और पानी से जन्मा हुआ था, उसकी गवाही से. और तीसरी बात हमने देखा जिसे शरीर में शरीर, आत्मा और प्राण होता है. जब वो परमेश्वर था तब वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बल से चल रहा था. हालेलुया. और चौथी बात ऐसी क्या है जो हमें उस पर विश्वास करना है. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾದ ಅಥ ಮಾತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ 1 ಯೋಹಾನ 5:11 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. उसी पहला यूहन्ना 5:11 में ऐसा लिखा है. 1 जॉन चैप्टर 5:11 में यूं लिखा है. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಆಮೆನ್. हालेलुया. So चौथी बात ऐसा क्या है? We should believe that eternal life is in His Son. हमें ये विश्वास करना है कि जो अनंत काल का जीवन है उसके पुत्र में है. उसका पुत्र कौन है? खुद यीशु मसीह. जैसे हमने पहला पॉइंट में देखा, वो परमेश्वर से जन्मा है. हालेलुया. कितना क्लियर है, परमेश्वर का वचन इतना शुद्ध है, और क्यों हम नहीं मान लेते उसको? यदि आप सुन रहे हैं, यदि आप आज मान लोगे, आपका जितना बुद्धिमान आज कोई नहीं होगा. जब हम दोबारा पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:11, 1 ಯೋಹಾನ 5:11 ನಾವು ತಿರುಗಿ ಓದುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ. अनंत काल का जीवन किसमें है? परमेश्वर का पुत्र में है. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಂದೆಯ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದೆ. ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಏನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಆತನು ದೇವರ ಮಗನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಂಬ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಬಲವು ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. हालेलुया. ये चारों बातों पर जब हम विश्वास करेंगे, पहली बात वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर से जन्मा, और दूसरी बात वो लहू और पानी का गवाही से जन्मा, और तीसरी बात
जैसे इंसान के अंदर शरीर आत्मा प्राण होता है, वैसे जब यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आया था तो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बल से चल रहा था। और चौथी बात, हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र से हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, यानी अनंत काल का जीवन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। जब हम आखिरी वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:13 में ऐसा लिखा है, ಕಡೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 1 ಯೋಹಾನ 5:13 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭುಗೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ। 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। पहला यूहन्ना 5:13 हम लोगों ने ध्यान किया है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ। यदि आप ये 4 बातों पर तन, मन और पूरा दिमाग से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर से जन्मा है, और वो लहू और पानी का गवाही से जन्मा है, और ये विश्वास करते हैं कि उसके अंदर जैसे हमारे आम इंसान के अंदर शरीर, आत्मा और प्राण होता है, वैसे उसके अंदर भी था। और ये भी विश्वास करते हैं कि जब वो जन्मा तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रैयकत्व के बीच में था, और ये विश्वास करते हैं कि अनंत काल का जिंदगी उसमें है। तो अब अनंत काल की जिंदगी बहुत दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। हालेलुया। प्रिय ದೇವಜನರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಆತನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? ನೀರು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರಾಗಿರುವಾಗ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತ್ರೈಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ 1 ಯೋಹಾನ 5:13 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಲಿ। ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. Eternal life is not too far. Eternal life is within you. You should believe that Jesus Christ is born of God. If you don't believe, we will never be called the sons of God, sons and daughters of God. If you want to be child of God, if you want to see the eternal life, if you want to be participating in the eternal life, if you want to be the part of eternal life, first you must be believing that Jesus Christ is born of God. And secondly, 1 John chapter 5:6 says, we should believe that Jesus Christ came by water and blood. He's born of water and blood. We should be believing that. And thirdly, I want to tell you that the Spirit, the water and the blood are in one agreement. The Spirit, the water and the blood, it shows the Spirit, water shows the body, and the blood shows the soul. Hallelujah. When the Spirit, soul and body come together, there is oneness. In the same way, when Jesus Christ came to the earth, he was 100% God and 100% man. And here, he was in soul, body and spirit. In the same way, he was with the Father, Son and Holy Spirit. So we should be believing that. And thirdly, I want to tell you that we should believe that eternal life is in his Son. Who is his Son? Jesus Christ himself is his Son. If we believe all these things, we are the part of eternal life. May God bless you and strengthen you. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು, ಶರೀರಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಆತನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀನು ನರಕದ ಪಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗುತ್ತೀಯ। ಬಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು, ಆತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದವು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೋ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿದೆ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರೈಸು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಆ प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर से जन्मा है और लहू और पानी के गवाह से जन्मा है। शरीर आत्मा प्राण से वो शरीर में था और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बल से वो परमेश्वर बन के था। और हम ये विश्वास करते हैं कि अनंत काल का जो जीवन है वो उसी के अंदर है। और हम विश्वास करते हैं कि हमने उसको आज पा लिया है। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। जो कोई भी इसको देख रहा है, जो कोई भी इसको सुन रहा है, हर एक की जिंदगी में आज अनंत काल का शुरुआत हो। सारे आदर महिमा आपको नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ। ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಸಭೆಯವರೇ, ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ। ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಸುಂದರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ। ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊರತೆ ನೀಗಲಿ, ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, ಸಮಸ್ಯೆಲಿದ್ದರೆ ಜಯ ಕೊಡು। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ। ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್। ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು। ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು। ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್। ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಂತ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಿರಂತರವಿರಲಿ, ಆಮೆನ್। ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್। ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ। ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತದೆ।